अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार इकबाल ते तुसीं वेख रहे हो सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। सोच रहे हो कि अज मैं आस्ता क्यों बोल रहा कि मैंने अचानक इतला मिली कि मेरे बड़े प्यारे फनकार, मेरे दोस्त फनकार, तुहाडे भी पसंदीदा फनकार गोशी टू साहब, उन्होंने कोई तबीयत ठीक नहीं तो आओ मैं उन्होंने इयादत करनी आया, पता लैने आया, तुसीं भी उन्होंने पता ले लो। गोशी साहब होया की है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी जी सरदार साहब, तुसीं पता लैना हो। बस थोड़ी जी बदपरहेज़ी हो गई सी जिहदी वजह नाल तेरा पेट थोड़ा जिहा खराब हो गया सी। देखो मुँह तुहाडा पहले खराब सी, हुण तुसीं पेट भी खराब कर बैठे हो। ये वजह की है? जिवें किसी पेट खराब होने की वजह होगी? बदपरहेज़ी होई है असल च ना, इन्हां दी सेहत के हिसाब नाल डॉक्टर ने कहा जी तुसीं 19 साह लैणे ने 24 घंटे च। किन्ने लैणे ने? 19। अच्छा, 23 लै बैठे ने। जाहिर करी तुम ओवर करोगे तो बाहर में काम तो खराब होएगा। आने जो ओवर लिमिट होगी तो फिर तो सारा कुछ खराब होगा। हाँ जी, हाँ जी, इन्हां बड़ा ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ब्रीथिंग? ਹਾਂ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੋਇਜ਼ਨ। अच्छा। ਸਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਬਣਿਆ। नहीं बदपरहेज़ी की थी कि इन्होंने कर की बैठे हो? खुराक का वाधा घटा होया। दसो जो तुहानू क्या भी एक दुध की चमची पीनी, तुसीं दो क्यों पीती है? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚਮਚੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਤੀ ਯਕਦਮ, ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਚਮਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। और नहीं नहीं विकी साहब, जो भुख का मामला होवे ते फिर खुराकां नहीं वेखी दी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੁਰਾਕਾਂ। बस किते ज्यादा 2 चमचियां पी बैठे हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा सी कि पाइया दुध लेना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਧਾਗਾ ਡਬੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करना है। लेकिन वो बस जिंदगी जबरदस्ती हो गई, वेख के दुध एक लहक आ गई, एक ज़हन च शैतानियत आ गई कि सारा पी जा। ओहो, नहीं पता गया। अच्छा लगे देखो इन्होंने कहा जी एक तुसीं दाना खाना है बाजरे का, किसी चीज़ का भी जी। परसों कीड़े नू लड़ के कीड़े चपेड़ा मार के वो दाना वेद को खो के लै गए। ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਖੁਦ ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਈ। किस गल दी? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆਦਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਂਚ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ 5-7। एक मिनट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੱਖੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਲਗੜ ਬੱਗਾ। अच्छा, मैं तो सुने देखे इन्होंने टिड्डियां वेख के गाने भी गांदियां ने, डोली टोरेगा भैन दी वीर प्यारा। बहुत अच्छे, यानी टिड्डियां गाना गा रही ने। तुहानू वेख के? हाँ जी, सानू वेख के। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा गोशी साहब, अल्लाह तुहानू सेहत ते दवे ही दवे। अच्छा वैसे तुहाडी फिटनेस, कपड़े पाउण दा स्वाद इसे फिजीक नाल ही आंदा है। हाँ जी, हाँ ते जी। तुसीं एज मॉडल तुसीं एक किसी कंपनी ने तुहानू सिलेक्ट कर लिया सी? जी, बहरीन। बहरीन गए सो? हाँ जी, उत्थे मॉडल बन के गए। किस चीज़ दी, कादी मशहूरी ਇਹ सी? ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। कि ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਉਹ वट पवे पेंट कोट ते तुहानू विच फेर लेना? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ 27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ 29 ਉਦੋਂ। हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ, ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਨ ਕਰਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਉਹ। ठीक है। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा जी। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਨੀ ਪਲੱਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਨਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं मॉडल तो है वो। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੜੇਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਚਵੜਾਲ ਨਾਲ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਕਿਲੋ ਗੋਇਆ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੜੇਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਨਾ, ਭਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਾਲਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਘੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੰਡੀ। ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ।
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਖੱਲੀ ਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਰੇ ਗੋਸ਼ੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਸੇਬ ਖਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਵੀ ਖਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਚ। ਅੱਛਾ ਗੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ 17-18 ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੂ ਜੀ ਕਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ 18ਵਾਂ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਕਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਾਰਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਪੱਤਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਦੂਆ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1105 ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੱਛੂ ਸੱਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛਵਾ ਪਾਊ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਗਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 1800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਗੋੜੀ। ਨਗੋੜੀ ਕੈਸੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਧੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ 1105 ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਲਰ ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਸਲਾਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ੀ ਟੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਥੁੱਕ ਛੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਫੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਪਰਫਿਊਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 4-5 ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜੁਗਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਕਸ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੇਬ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕਸ ਉਰੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਬ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀਰੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੜੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਉੱਥੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਜੂਨ ਸੀ ਬਰਖ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਤੇ 100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ।
ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਅੱਲਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਾਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਐ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਸਲ ਤੇ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮੰਜੀ ਡਾਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੁਖੜੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਅਗਲੇ 20-30 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ 47 ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹਰਮੇਸ਼ੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ 47 ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਗੂਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਗੂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਿਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼